افغانستان کے ساتھ پینگیں بنانے کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ شروع کر دی گئی ہے۔ اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب افغانستان کے طالبان وزیر خارجہ بھارت کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ رشتے اور بھی بہتر ہو جائے اور یہ آنا جانا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بھارتی انتہا پسند تنظیم RSS کے 100 سال ہونے والے ہیں، تو RSS نے ابھی کیا ایجنڈا رکھا ہے 100 سال پورے ہونے کے بعد؟ اور کس طرح بھارت کے آئین، قانون اور عالمی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کسی ایک جگہ پہ نہیں، پورے بھارت میں ڈی کوڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ واقعی۔ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے، طالبان انتظامیہ ہے جن کے پاس کابل کا کنٹرول ہے، ان کے وزیر خارجہ کہہ لیں وہ بھارت پہنچے اور وہاں ان کی بھارتی وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ اور بہت سے دیگر آفیشلز کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ یہ شرارت جو ہے یہ نئی دلی کی جانب سے غالباً کی گئی ہے، ان کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ شرارت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض ایک شرارت ہی ہے انٹرنیشنل آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کی۔ کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھارتی وزیر خارجہ افغان ہم منصب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چابہار یعنی ایران کی بندرگاہ سے ہمارے ساتھ ایکسپورٹ ٹریڈ والیوم بنائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں چابہار سے زیادہ سوٹ کرتا ہے واگا سے۔ اب اس وقت یہ چیزیں ہیں کہ چابہار اول تو آپریشنل فلی نہیں ہے، دوسرا ایران کے ساتھ یہ انڈیا کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جس طرح وہ اسرائیل کی مدد ایران کے خلاف ایران کی سرزمین سے کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، اس کے بعد ایران سے توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان کو وہاں پیر بھی رکھنے دے گا، یہ ہے کہ وہاں سے بندرگاہوں سے ان کی ٹریڈ بڑھوائے۔ ابھی تو انہوں نے ایگزیکیوشن بھی شروع کر دی ہیں، جو بندے ملوث پائے گئے تھے بھارتی ایجنسیوں کے یا حکومت کے اسرائیل کی معاورت کرنے میں یا ان کے لیے جاسوسی کرنے میں۔ دوسری طرف متقی صاحب واگا کو پریفر کر رہے ہیں، وہ ملک لاہور کے پاس اس کا بارڈر ہے، وہ ملک پاکستان جس پہ انہوں نے ابھی بلا اشتعال چڑھائی کر دی، ان کی جیسی بھی فوج ہے اس نے۔ تو دونوں میں کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز دونوں کے آپشنز میں یا دونوں جس طرح سے کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں تھی، بہرحال انہوں نے کی۔ تو اس میں سمجھ یہ آتا ہے کہ صرف یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اب جو چھپا کے افغانستان میں دہشت گردوں کی مدد بھارت اتنے سالوں سے کر رہا تھا اور جو پراکسیز پاکستان کے خلاف چلائی ہوئی تھی، اس کو شاید لیجیٹیمیٹ کور دینے کے لیے جب ہم اوپن بھی مل رہے ہیں تو یہ اس کو تھوڑا سا وہ کور دینے کی کوشش کی اور کچھ شگوفے تجارت کے حوالے سے چھوڑے گئے۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ افغان وزیر خارجہ جو کہ بہت یہ طالبان جو ہے اسلام کا نام استعمال کر کے سیاست بھی کرتے ہیں، ظلم و جبر بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا علمبردار بھی اسلامی روایات کا بتاتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھارتی ریاست بہار میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آہستہ آہستہ پورے بھارت میں پھیلتا جا رہا ہے۔ غالباً ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک ٹرینڈ چلا تھا مسلم
वर्ल्ड में या मुसलमानों के अंदर इंडिविजुअली भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कई जगहों पे लोगों ने ये लिख के लगाया हुआ था और ये हमने पूरी दुनिया में देखा। कहीं कोई खुशगवार वाक़या इस हवाले से किसी और मज़हब की तरफ से हमारे नोटिस में तो नहीं आया, लेकिन बिहार में और ग़ालिबन कुछ और रियासतों में और ख़ास तौर पे कानपुर में इसके ऊपर इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। 40,000 के करीब तो मुकदमात हो गए, लोगों के घर जलाए गए, मसाजिद को शहीद किया गया और घर दुकानें बुलडोज़ की गई, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, शदीद तशद्दुद किया गया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहाँ उनको नज़र आया। तो ये मुसलमानों के साथ बेसिकली एक बहुत बड़ी जुल्म की तारीख़ का एक नया बाब उन्होंने खोला, ऐन उस वक़्त जब मुसलमानों के ही एक मुल्क के एक आला ओहदेदार अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के जो कि अपने आप को द बिगेस्ट डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, उनके सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में वहाँ हो रहा था। और वो मज़े की बात है उन्होंने एक लफ्ज़ इस बात पे नहीं कहा कि आप वो तिजारत की बात करते रहे, वो इन्वेस्टमेंट की बात करते रहे, वो अजीब बेगैरती से मेल जोल बढ़ाने की बात करते रहे, लेकिन जो बात नहीं की वो उन्होंने नहीं की कि मुसलमानों पे आपकी हुकूमती निगरानी में, हुकूमती इदारों की निगरानी में जिस तरह जुल्म व तशद्दुद हो रहा है ये नाकाबिले कबूल है। उसकी मजम्मत तक नहीं की उन्होंने। हम तो ये कोशिश करेंगे कि रिश्ते और भी बेहतर हो जाए और ये आना जाना ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि आगे चल के ये मुल्ला मुत्तकी हों या जो भी इनके साथी हैं वो मुसलमानों के साथ अपने मुल्क में क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों में क्या करते हैं, अपने मुल्क में जाके कोई आवाज़ उठाते हैं या नहीं। तो ये एक चीज़ जो है ये बड़ी अचंभे की बात है कि जहाँ पे गैर मुस्लिम ममालिक ने और बैनुल-अक़वामी गैर मुस्लिम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन चीज़ों को कंडेम किया है, वहाँ ये इस्लाम के ठेकेदार जो बने हुए हैं इन्होंने इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ मुज़म्मती लफ्ज़ भी नहीं निकला। आवाज़ पुरज़ोर आवाज़ उठाना तो बड़े दूर की बात है। अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत की असल इंतहा पसंद तंजीम जिसके अंदर से नरेंद्र मोदी जैसे इंतहा पसंद निकलते हैं, RSS जिसको राष्ट्रीय समाज सेवक संघ कहते हैं, इसके RSS के ये हिंदुत्व का ब्रदरहुड जो है उसमें बेशुमार इंतहा पसंद तंजीमें हैं, लेकिन ये सबसे इस वक्त फ़ाल या एक्टिव या वाइब्रेंट ये बदनाम ज़माना RSS है। इन्होंने कहा है कि इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं और 100 साल पूरा होने पे ये एक दफ़ा फिर इरादा कर रहे हैं कि हम भारत को एक नॉन हिंदू किसी को भारत में नहीं रहने देंगे, इसको एक हिंदू स्टेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ हिंदू हों, यानी कि जो भी और मज़ाहिब के लोग हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, उनका वजूद ही नहीं होगा। ये कोई नई बात नहीं, हिंदुस्तान का मतलब ये है कि हिंदुओं के रहने की जगह, लेकिन दहाइयों से यहाँ पे सारे मज़ाहिब के लोग रहते आ रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क में ऐसे है, लेकिन इन्होंने अब जो कहा है कि हम इसको एक सिर्फ हिंदू स्टेट बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं जिस मज़हब के भी हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, सिख बहुत बड़ी तादाद में है, क्रिश्चियंस को तो इन्होंने मार मार के पहले ही बहुत सारों को घर वापसी के नाम पे फोर्सेबली हिंदू की है, लेकिन और भी बहुत सी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ क्या करने जा रहे हैं
اور میرا خیال ہے کہ یہ جو RSS کے جو 100 سال کا ایجنڈا انہوں نے دیا ہے 100 سال پورے ہونے کا، اس سے باقیوں کو تو جو ہوگا میرے خیال میں سکھوں کو خالصتان کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور ان پہ ان کے جیسے جیسے مظالم بڑھیں گے تو ان کی جو خالصتان تحریک ہے وہ اس میں اور زیادہ طاقت آئے گی اور اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو، گڈ ڈے۔